دیکھوں گے۔ آج میں جو خاص عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ کسی ایک مقصد کے لیے نہیں کیے جاتے۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی وش ہے، جو کہ آپ کا مقصد پورا نہیں ہو پاتا، جو آپ کی حاجت پوری نہیں ہو پاتی، تو اس کے لیے یہ اعمال آپ کریں گے 100% فائدہ ملے گا۔ بڑے خاص، بڑے مجرب، ہم نے کوشش یہی کی ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کے ایسے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو بتا بھی نہیں سکتے ہوتے، زیادہ مسائل بھی ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ اعمال بڑے بہترین ہوتے ہیں۔ یہ پریشانیاں منٹوں میں دور ہو جاتی ہیں، اور باخدا یہاں پہ عام اعمال نہیں بتائے جاتے، خاص کتب سے دیے جاتے ہیں جن سے لوگوں کو فائدہ بھی ملا ہوتا ہے۔ یہاں پہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، باخدا بعض لوگ ایسے بھی اعمال دے دیتے ہیں، یہ میرے اپنے تجربے میں ہے، کہ لوگ رابطہ کرتے ہیں تو وہ تعویذ اس مقصد کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے، لوگوں نے ویسے ہی وہ دے دیا ہوتا ہے۔ جادو ہو تو محبت کا تعویذ دے دیا، محبت کا مسئلہ ہو تو نظر بد کا دے دیا، ایسے معاملات ہم نے خود دیکھے ہیں۔ روز سنیچروار کو سر تعویذ یہ کو سواد کاف سین تو دال اور اتوار کو یہ مختلف حروف کے تعویذ ہیں۔ یہ پہلے بات سمجھ دینی ہے، میں آگے وہ دکھاتا ہوں تو اس کو آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ عامل کو چاہیے کہ ہمیشہ یہ تمام میں جو دکھاؤں گا، یہ آپ نے دیکھ لینے، اتوار کو کون سا کرنا ہے، سنیچر کو کون سا کرنا ہے، یہ سارے آپ نے دیکھنے ہیں۔ یہ منگل کو کون سا کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ آگے آپ نے جو دن کے حساب سے ہیں وہ کرنے ہیں۔ عامل کو چاہیے کہ اس دائرہ کو پیش نظر رکھے، یعنی نظر کے سامنے رکھنا، کہ ضرورت کے وقت کام آئے۔ ٹھیک ہے، بات اب سمجھنی ہے کہ جس کو نظر میں رکھیں، اور جب ضرورت ہو کوئی کام نہیں ہو پا رہا تو یہ انشاءاللہ کام آئیں گے۔ See, that's یہ آپ کو اب تعویذ نظر آنا شروع ہو گئے ہوں گے۔ ان نقش جو ہے وہ حروف کے مطابق آپ نے دیکھنے ہوتے ہیں دن کے حساب سے۔ یہ جیسے پہلا ہے، یہ دوسرا ہے، یہ اس طرح تیسرا ہے، یہ چوتھا ہے، یہ پانچواں ہے، یہ چھٹا ہے۔ میں اب دوبارہ دکھائی دیتا ہوں آرام سے، اور ساتواں میں اگلے پیج پہ آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ ساتواں آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ ان کو پرنٹ بھی نکلوا سکتے ہیں دن کے حساب سے، اس پہ نظر رکھ کے آپ نے اپنی حاجت کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے آپ اپنے عمل کو مکمل کرتے ہیں، آپ کی حاجت، آپ کی خواہش کی تکمیل ہوتی جاتی ہے۔ 100% آپ کا مقصد جو بھی ہو، پریشانی جو بھی ہو، وہ حل ہو کے رہتی ہے۔ عمل ضرور آزمائیے گا۔ بہنیں اس عمل کو خاص طور پہ ماہواری کے دنوں میں شروع نہ کریں، فائدہ نہیں ملے گا۔ ایک اور میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں، اس نقش کو تانبے کے چراغ پر کھدوائے اور نیاز امام رضا علیہ السلام کی دے کر 40 لات اس چراغ کو جلائے۔ جس مطلب کے لیے، مقصد کے لیے ایسا کرے گا، وہ مطلب حاصل ہوگا۔ آسان عمل ہے، یہ میں 2 دفعہ پہلے بتا چکا ہوں۔ اس سے بہت لوگوں کو فائدہ ملتا ہے کہ آپ نے چراغ کو جلانا ہوتا ہے۔ فرض کریں آپ کھدوا نہیں سکتے، ایتل کا چراغ نہیں لے سکتے، تو مٹی کا دیا لیں، اس پہ اس تعویذ کو کسی طرح نقل آپ نے کر دینا۔ نقل کر کے وہ 40 دن دیا جلایا جائے گا۔ جیسے جیسے وہ دیا جلتا جاتا ہے، ویسے ویسے آپ کی خواہشات، حاجات کی تکمیل ہوتی جاتی ہے۔
जिन मकासद के लिए आप अमल करेंगे वो मकासद 100% पूरे होके रहते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा, हमने ऐसे ऐसे लोगों के ऐसे ऐसे मकसद पूरे होके देखे हैं जिनके पूरा होने की कोई उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन ये करना होता है कि इसे यकीन के साथ करें। इसे माहवारी में भी मैंने जला सकती है, जलाना होता है। नकल माहवारी में नहीं करना, जब दिए के ऊपर खुदवाना है या नकल करना है उस वक्त ऐसा नहीं किया जाएगा। बड़ा मुजरब अमल है, करेंगे इंशाल्लाह आपका मकसद पूरा होगा। और किसी भी जायज मकसद के लिए कर सकते हैं, शादी का मसला हो, पैसों का मसला हो, ज्यादा मकासद हो उनके लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस दिन आपने शुरू करना है उस दिन आपने नियत कर लेनी है कि मेरे ये मकसद है, अल्लाह मुझे इन मकासद में कामयाबी दे। एक इसी तरह भाई को हमने ये अमल दिया जिसका कारोबार नहीं था, शादी हो नहीं पा रही थी, बहनों की भी माँ बाप शादी करना चाह रहे थे, वो इकलौता था, बहनों की भी शादी जो है वो लेट हो चुकी थी, घर के बड़े मसाइल थे, उसे इतने अमलियात नहीं दिए जा सकते थे कि तमाम या तो बंदिश हो, ऐसा भी कोई मसला नहीं था, तो उसको ये अमल दिया गया। अल्लाह के फजल से यकीन करें 7 दिन में ही उसका मकसद पूरा होना शुरू हो गया, बहनों के रिश्ते आने शुरू हुए। उसके बाद 40 दिन के अंदर अंदर तमाम उसके मसाइल हल हो चुके थे, हजात पूरी हो चुकी थी जिन जिन के लिए उसने अमल किया था। तो इसलिए ये अमल आपको दोबारा दिया जा रहा है। कोशिश हमारी यही होती है कि जिस अमल से लोगों को फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिला हो वो आपको ज़रूर दोबारा दिया जाए, कि कोई नया भी इंसान इस चैनल पे आया हो तो उसे फ़ायदा मिल जाए। ये मैं एक बड़ा ताकतवर अमल दे रहा हूँ। इसको करने का ये मकसद होता है कि जो जो काम आपके नहीं हो पा रहे होते, जैसे शादी, नौकरी ना मिलना, बेरोजगारी, या फिर बीमारी का ना जाना, कोई भी मसला हो, उसको आप चाह रहे हो कि वो किसी तरह बंदिश कोई बांध दिया जाए जिस वजह से काम नहीं हो रहा, उसको ही वो बजाय खत्म कर दी जाए। तो इसको नकल किया जाता है। इसके पीछे जो जो आपकी ख्वाहिशात हैं, जो जो आपकी ख्वाहिशात हैं जो पूरी नहीं हो रही, उन्हें लिखा जाता है इसी नक्श के पीछे, और इसे अपने पास रखा जाता है। या काबिजों पढ़ा जाता है, कहा जाता है 7 दिन के अंदर अंदर जो भी आपकी ख्वाहिशें, जो भी ख्वाहिशात थी, वो अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम से पूरी होकर रहती हैं। या काबिजों खुला पढ़ना होता है, माहवारी में मैंने अमल शुरू ना करें। ये 7 दिन वो वाले आपने बहनों ने मुंतखब करने हैं जिनमें उन्हें पता हो कि नापाकी नहीं होगी। फर्ज करें अगर नापाकी में किया जाए तो ये दोबारा अमल करेंगे तो फायदा नहीं मिलेगा, खर्चात या जो भी आपके मकासद हैं वो पूरे नहीं होंगे। तो हमें इसलिए अमल उसी सूरत में शुरू करना चाहिए जब हम पाक हों, क्योंकि ये बावजू हालत में नकल किया जाता है और अमल को पढ़ा भी बावजू हालत में जाता है। बाकी पढ़ने में बेवजू भी इंसान हो या काबिजो पढ़ ले तो कोई खर्च नहीं है, लेकिन माहवारी के दिन जो होते हैं वो खास अयाम होते हैं, उनमें ना पढ़ना बेहतर होता है, क्योंकि तमाम मामिलीन इस चीज़ पे मुतफिक हैं कि माहवारी के दिनों में ज़रा इजतनाब ही करना चाहिए। क्योंकि अगर मेहनत भी आप करें फिर आपको अमल का फ़ायदा ना मिले तो हासिल कुछ नहीं होता। यहाँ पे एक और मैं चीज़ आपको बता दूं कि जो इसने जो लोग खुद से नकल नहीं कर रहे होते, कर पाते, तो उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए, वो प्रिंट निकलवा लिया करें। जिन तावीज़ों में ऐसा होता है कि ज़ाफ़रान या अड़के गुलाब या मुश्क से लिखने हों, उनको मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। बाकी आप अमल करेंगे आपको फ़ायदा ही मिलेगा। बाकी बाज़ तावीज़ों की ज़कात होती है, अगर आप उधर नहीं दे सकते तो इजाज़त हमसे ले लिया करें। इजाज़त का आसान तरीका है, सिर्फ चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें, घंटे के निशान पे दबा दें और वीडियो शेयर भी कर दें। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब चैनल पर ज़रूर जाएं। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल आ जाएंगे, तो उन्हें भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।